सतगुरे नमः, श्री गुरुदेवाय नमः। साध संगत जी नूं प्रणाम। गुरु साहब दी बाणी जपजी साहिब दा जिस तरह गुरु साहब सोझी दे रहे उस तरह दस्सण दी कोशिश की जा रही है। गुरु महाराज भली करन। अज गुरु साहब की तीसरी पौड़ी जपजी साहिब की जो है उसते विचार गुरु साहब की दिती हुई समर्था मुताबक करांगे। गुरु महाराज गुरबाणी अंदर गाउण की गल करते हैं। सारी गुरबाणी रागां दे विच रची गई गुरु साहब ने। भाव सारी गुरबाणी गाई जाती है। गाण दे लई गुरु साहब की कृपा का होना बहुत जरूरी है। गुरबाणी पढ़नी दे लई कोई ज़्यादा एकाग्रता का होना जरूरी नहीं। गुरबाणी गाउण दे लई जद तक मन चित्त एकाग्र नहीं हो जाता गुरबाणी गाई नहीं जा सकती। गुरबाणी नूं गाउणा हर जीव दे वस दी गल नहीं। हर जीव गुरबाणी गा नहीं सकता। गाउण दे नाल मन एकाग्र हुंदा है। गुरु साहब के चरनां नाल मन जुड़दा है। बाहरों भी गुरबाणी सुनन नाल जदों कोई जीव गाउंदा है तां साडा मन एकाग्र हुंदा है। पर वो समय दे लई कुछ समय दे लई है। जद तक जीव आप खुद गुरबाणी नूं नहीं गा लैंदा उदों तक उहदा मन एकाग्र नहीं हुंदा। मन एकाग्र करने लई गुरबाणी गाउण दा भी एक बहुत बड़ा साधन है। गुरु साहब दसते हैं इस पौड़ी दे अंदर गावै को ताण। गाउण वाले नूं ताकत है तां वो गा सकता है। ताण मैंने ताकत। गावै को ताण। ताण होवे ताकत होवे भाव समर्था होवे तां ही गाया जा सकता है। ये समर्था गुरु साहब तो बिना होर किसे तो नहीं मिल सकती। होवे किसे ताण। ये कहते ताकत किसी कोल हो सकती। ये समर्था किसे कोल हो सकती। कौन इस समर्था नूं प्राप्त कर सकता है। कौन इस अवस्था विच जा सकता है जो गुरु साहब की बाणी नूं गा सके। गावै को ताण होवै किसे ताण। गुरु साहब दसदे हैं गुरबाणी गाउणा जीव दे बस्ती नहीं। गुरबाणी गाउण लई गुरु साहब की समर्था दे नाल ताण मिलदी ताकत मिलदी तां गुरबाणी गाई जाती। तां गुरु परमेश्वर दे गुण गाए जाते हैं। उस तो बिना परमेश्वर दे गुण नहीं गाए जा सकते। परमेश्वर दे गुण कोई जीव नहीं गा सकती। उसनूं जद तक मन नहीं जुड़ता मन एकाग्र नहीं हुंदा नहीं गाया जा सकता। अगर असी गाउण की कोशिश करिए मन एकाग्र ना होवे तां नहीं गाया जाता। पढ़िया जा सकता गुरबाणी नूं गाया नहीं जा सकता। गाउण दे लई उस नाल प्राण लगाने पैंदे हन। एकाग्रता लगानी पैंदी तां गाया जाता है। होवे किसे ताण वो एकाग्रता वो ताकत गुरु साहब कहते किस कोल है। आप ही सवाल करते हैं आप ही जवाब देंगे हैं। गावै को दात कहते ये दात जो है गाउण दी ये समर्था जो है गाउण दी ये उस मालिक तो मिलती है। किसनूं मिलती है। जाने निशान जिहदे उपर गुरु साहब मोहर लगा देंदे हैं जिसके उपर निशानी लगा देंदे हैं जिसनूं अथोराइज कर देंदे हैं
ਭਾਵ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਹੈ? ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੋਹਰ, ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਵ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈ? ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਮਿਲਦੀ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਉਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਜੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਲਗਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅਥਾਰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ? ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦਿਖਾਵੇ ਨਾਲ, ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਵਸਥਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਵੇ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ? ਉਹ ਮੋਹਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਹਨ, ਬੜੇ ਸਾਧਨ ਹਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ। ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਟਨ ਕਰਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਭਗਤੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਬੰਦਗੀ ਮਾਲਾ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹਦੇ ਮਾਲਾ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਰਾ ਮਾਲਾ ਦੀਆਂ 2 ਮਾਲਾ ਇਹ ਫੇਰ ਕੇ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ 5-4 ਮਿੰਟ 'ਚ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਮਾਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਫਟਾਫਟ ਮਾਲਾ ਗਲ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰੀ ਅਤੇ ਮਣਕਾ ਫੇਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਲਾ ਉਸਨੇ 2 ਫੇਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਉਹਨੇ ਜੋ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮਾਲਾ ਫੇਰ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਲਾ ਤਾਂ ਮਣਕਾ ਛੁੱਟਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਦਾ ਮਣਕਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਮਾਲੇ ਦੇ ਮਣਕੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਨ ਦਾ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਮਣਕੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਮਣਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਸੀ ਮਾਲਾ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ? ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਤਾ ਸਭ ਜਗ ਫਿਰੈ, ਰਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਮਾਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਅਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਲਾਭ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਠ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਨ ਦਸਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਕੱਢਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੰਗ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਭਗਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਝੂਠਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਝੂਠਦੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ ਝੂਠਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੰਨ ਝੂਠਦੇ ਹਨ, ਪੈਰ ਝੂਠਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਝੂਠਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਧਾਤੂ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਟਾਲੀਏ ਤੇ ਟਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਲੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਜਾਂਦੀ, ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਸਵਾਨ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ, ਮਨ ਇਹ ਸੱਚ ਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਸੱਚਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦੀ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਨ, ਆਤਮਾ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਹਿਚਾਣ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਮਨ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਮਰ ਹੈ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਨਾਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਧਿਆਨ ਨਿਕਲ ਕੇ 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਗਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਲੇ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏਗਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਧਿਆਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 10ਵਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨਿਜ ਘਰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਅਥਾਰਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਦਾਤ ਜਾਣੈ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਲੱਗਦੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਵਡਿਆਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ, ਵਡਿਆਈਆਂ 4। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ, ਜਦ ਤੱਕ ਜੀ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਹਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਗੁਣ ਤੇਰੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਗੁਣ ਕੀਤੇ ਭਗਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਣ ਉਸ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਗੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਗੇ? ਗੁਣ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ, ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ। ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੈਰ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜੀਵ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੀਵ ਦੇ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਜੀਵ ਮਰਨ ਜਨਮ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਨਿਰਭਉ ਹੈ, ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ,
ਅਕਾਲ ਹੈ, ਅਜੂਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰਾਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਨ, ਜੀਵ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗਾਵੈ ਕੋ ਗੁਣ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਉਸ ਦਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਉਹ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਗੁਣ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਸਾਧਨਾ ਹੈ, ਤਦ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਦੂਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਦੂਤ ਮੀਨਸ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਦੂਤ। ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ, ਇਹ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਤਾਂ ਦੂਤ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਦੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਰਾਖੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੋਸਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਰਾਖਾ ਹੈ, ਇਸ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੜੇ ਲੋਕੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ, ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਰਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਪੈਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਰਸੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੋਟੀਆਂ ਬਣਾ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਨੂੰ ਚਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਹਨ, ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਲਣਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ 40-40 ਦਿਨ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭਾਈ ਪੱਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘਰ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਪਜ ਹੈ ਸੋ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਮਰਨਾ। ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਬਣਿਆ, ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੋਇਆ? ਥਿਰ ਕਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਰ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ ਬੰਦਗੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ, 10ਵੇਂ ਦੁਆਰ
ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਿਰ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਜ ਘਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹਬਚਲ ਨਗਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਦੁਆਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਸਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਜ ਘਰ ਹੈ, ਥਿਰ ਘਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਥਿਰ ਘਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਥਿਰ ਘਰ ਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਥਿਰ ਘਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜੀਵ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ 9 ਦਰ ਠਾਕੇ ਤਾਪ ਤਰਾਏ, 10ਵੇਂ ਨਿਜ ਘਰ ਵਾਸਾ ਪਾਏ। ਉੱਥੇ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬੱਝਾ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਗੁਰਮਤੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਵਣੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਅੱਖਾਂ ਹਨ, 2 ਨਾਸਕਾਂ ਹਨ, 2 ਕੰਨ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਮਲ ਮੂਤਰ ਦੇ ਸਥਾਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਹਨ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਨ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ। ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਦੀ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰਾਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਉਸੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਭਗਤੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਗੋਡੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਬਾਈ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਬਾਹੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਗੋਡੀ ਵੀ ਕਰੇ, ਖਾਦ ਵੀ ਪਾਵੇ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਲਾਵੇ, ਕਣਕ ਨਾ ਬੀਜੇ, ਫਸਲ ਨਾ ਬੀਜੇ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਂ, ਕਣਕ ਉੱਥੇ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ, ਫਸਲ ਬੀਜਦਾ, ਪਾਣੀ ਲਾਉਂਦਾ, ਗੋਡੀ ਕਰਦਾ, ਖਾਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਕਣਕ, ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬੀਜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਦ ਵੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਵੀ ਉਹਦੀ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਣਕ ਆਉਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਦੀ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧਿਆਉਣਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਬੀਜਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਾਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਏਕਸ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਅੱਗੇ ਲਈਆ ਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਤੇਰਾ ਖੋਇਆ ਜਾਣਾ। ਇੱਥੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਜਾਣਾ? ਨਾਮ। ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਨਾਮ ਧਨ ਨੇ ਦੇਣਾ। ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲੇਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਨਾਮ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕਮਾਈ ਇਸ ਜੀਵ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਬਿਨਾਂ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਰ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ,
ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਭਗਤੀ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਿਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ। ਥਿਰ ਘਰ ਬੈਸੋ ਹਰ ਜਨ ਪਿਆਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਮਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਵਾਰਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹਨ, ਦੁਸ਼ਟ ਦੂਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰੈ, ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ, ਭਾਵ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇ ਹਟਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਰੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜਨ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖੀ ਕਰਤਾਰੇ, ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਹੋਣਾ, ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਉੱਥੇ ਤੇਰਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸਵਾਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਸ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕੇ। ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਾਬੂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਜੀਵ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਨਾਮ ਧਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਖੀ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਮਨ ਇਤਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਮਨ ਇਤਨਾ ਨਿਰਬਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀਵ ਨਾਮ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਨਾਮ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੇਖਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਦਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੱਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਗੁਣ ਵਡਿਆਈਆਂ ਚਾਰ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਚਾਰ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਰਥ, ਧਰਮ, ਕਾਮ ਔਰ ਮੋਕਸ਼। ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਰਥ, ਧਰਮ, ਕਾਮ ਔਰ ਮੋਕਸ਼। ਅਰਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਵੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਰੁਪਈਆ ਪੈਸਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਭਾਵ ਧਨ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਧਨ ਨਾਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਧਨ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਥ ਦਾ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਧਰਮ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੀਵ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਜ ਕਰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਧਰਮ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ, ਉਹੀ ਕੰਮ ਧਰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਰਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਬਦਲੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੀ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੰਨ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਕਰਮ ਦਾ ਫਲ ਤੱਕ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਕਾਮ, ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ
ਕਿਰਤ ਕਰਨਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਤੇ ਵੰਡ ਛਕਣਾ। ਤਿੰਨ ਸਿਧਾਂਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕਿਰਤ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਏਗਾ। ਜੇ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਏਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੀ ਤੋਂ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਉਹ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਂ ਖੋ ਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਏਗਾ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਕਿਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਖਾਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਖੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਖਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ, ਜੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ, ਖੋ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਦ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ, ਠੱਗ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਹੱਕ, ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਸ ਸੂਅਰ ਉਸ ਗਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸ ਦਾ ਖਾਣ, ਮਊ ਦਾ ਗਊ ਦਾ ਮਾਸ ਖਾਣ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਸੂਰ ਦੇ ਖਾਣ ਮਾਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਆਣ ਹੈ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਪਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਔਰ ਪੀਰ ਬਾਪ ਉਸ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਾਖ ਸਾਂਭੀ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਦ ਲੈਂਦਾ ਜੇ ਉਹ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਗੁਰ ਪੀਰ ਹਮਾ ਤਾਂ ਪਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾਰ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੋ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਭਗਤੀ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਆਪ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਿਉਂਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਭਾਵ ਦਸਵੰਧ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਿੰਦਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਦਸਵੰਧ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ। ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਰੁਪਈਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਕਮਾਈ ਦਾ 10ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਠੀਕਰੀਆਂ ਹਨ, ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਹਨ? ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਉਸ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਲੈਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਲ ਇਹ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਮਨ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਰੁਪਈਏ ਤੇਰੇ ਦਸਵੰਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਦਸਵੰਧ ਤੂੰ ਕੱਢੇਗਾ, 2.5 ਘੰਟੇ ਧਿਆਨ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੰਮ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਣਾ 2.5 ਘੰਟੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖਰਚਦੇ ਹਨ, ਖਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਰਨ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਰੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਮ ਜਪ, ਤੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿਰਤੀ ਕੋਲ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਕੋਲ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਬਚਾਓ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਕਿਰਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬਣ ਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਜੋਗੀ ਹੋਵਾਂ ਜਗ ਭਵਾਂ, ਗੁਰਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਨਾ, ਜੋਗੀ ਹੋਵਾਂ ਜਗ ਭਵਾਂ, ਕਰ ਕਰ ਭੀਖਿਆ ਲਿਓ, ਕਰ ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਮੰਗ ਲੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਗੇ, ਗ੍ਰਸਤੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ,
तो बेचारे दिंदे आ, वो कहते मेरा भला हो जाएगा, ये बाबा जी आए ने, मैं इन्होंने दान देंगा, मेरी कुल सुधर जाएगी, मेरा कारोबार चल जाएगा। वो दिल बेचारा इस स्वार्थ विच दिंदा है, वो इस आस विच दिंदा है। तो जे बाबा जी खा के डकार नहीं मार सकते तो हिसाब देना पेगा। ये नहीं है खा मैं लवां तो कमाई थोड़ी होवे तो मैनू हिसाब नहीं देना पेगा, ये तो देना ही पैना। जोगी होमा जग पमा कर कर पीख्या लियो, दरगाह लेखा मंगिया किस किस उत्तर देओ। सब कहते किनू किनू जवाब देगा, जिन्हें जेने तू मंग के खाएगा, जे तू लुट के खाएगा, जी तो खो के खाएगा, वो तो तेन हिसाब देना ही पैना, तेन दू हिसाब तो नहीं बच सकता। इसलिए किरत करनी ते नाम जपना, जिहड़ा बंदा अपनी किरत करता है तो नाम जपता है, और उस नाम जपण दे विचों, नाम जपण तो बाद अपनी दुनियादारी दी किरत विचों लोकां दे भले विच पैसे खर्च करे, और जो नाम की कमाई की आ उस नाम धन दे नाल किसी होर दुनिया के जीव जिहड़े दुखी ने उन्होंने नाम धन दे के उन्हों की कष्ट दूर कर सके। वो उसके दो तरीके दान दे ने, एक नाम की कमाई का नाम का धन जिहदे नाल उसका भला होना, और एक दुनिया का धन जिहदे नाल किसी लोड़वंद की मदद कर देना। इस करके किरत करनी, नाम जपना ते वंड छकना, ये तीन जिहड़ी चीज़ां नहीं करता जीव, वो इस सिद्धांत ते नहीं चलता, तो वो गुरु घर के अंदर जिहड़ियां चार वडियाइयां ने, जिहड़े चार पदार्थ ने, वो नहीं पा सकता। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। जदों फिर वो कम तो बाद ये चारे तिन्ने पदार्थ मिल जाते उसनूं, नाम धन कमा लैंदा, धर्म दे कर्म कर लैंदा, दूसरिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ आ जाता, अपने धन विचों दूसरिਆਂ ਨੂੰ दे दिंदा, भला कर दिंदा, तो फिर उसनूं मुक्ति प्राप्त होंदी। वो जन्म मरण तो मुकदा, दूसरा जीव इस जन्म मरण चों नहीं मुकदा, उसका हिसाब खत्म नहीं होना, क्योंकि उन्हें दिता ही नहीं। अरे जे कोई मैं अपने जोगा धन कमा लवां, मजदूरी करदा, मैं इन्वेस्ट नहीं करता, किसी के काम नहीं आता, तो फिर मेरा धन जिहड़ा है वो भाई मेरे जोगा ही मसां, मैं उहदे नाल अमीर नहीं हो सकता, मैं उहदे नाल लेखे देण दे योग नहीं बन सकता। जे लेखा देना तो कमाई तो करनी पैनी, मुक्ति पानी तो इस तरह की कमाई तो करनी पैनी, जिहड़ी मेहनत करके किरत करके नाम जप के ते वंड के छक के ते तू इस सिद्धांत ते चलेगा। चार पदार्थ तेनू तद मिलने हैं, नहीं तेनू चार पदार्थ या चार वडियाइयां नहीं मिलनियां। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। गावे को गुण, वडियाइयां चार। गुरु साहब कहते जिहड़ा उस अवस्था में चला जाता है, वो उसके गुण गा सकता है, वो गाउण दे समर्थ है, दूसरा गा ही नहीं सकता। जिस तरह गुरु साहब का एक शब्द है, नानक सच रते बिसमाती, बिस्म पए गुण गाईदा। कहते जदों कोई जीव सच दे नाल मिल जाता है, सच दे नाल रंगिया जाता है, इकमिक हो जाता है, और वो उस आनंदित विस्मादित अवस्था में जाके, आनंदित अवस्था में जाके फिर उसके गुण गा सकता है, उस तो पहला नहीं गा सकता। इसका मतलब गाउण की जिहड़ी अवस्था वो उस जीव नूं मिलती, गाउण का ताण उस जीव नूं मिलता जिहड़ा उस अवस्था में पहुँच जाए। गावे को ताण होवे किसे ताण, कहते किहदे को ताकत आएगी, गावे को दात जाने निशान, जिहदे ते मोहर ला दिंदा है, जिहड़ा प्रवान हो जाता है, दूजे ते नहीं। गुरप्रसादी हर मन बसिया, पूर्व लिखिया पाया, कहे नानक के शरीर परवान होआ, जिन सतगुर स्यो चित लाया। जिहड़ा वो मंजूर हो जाता शरीर, और शरीर के अंदर परमात्मा प्रगट हो जाता है, वही वो गुण गा सकता है। प्रगट होया वै जीव, सारे जीवां च परमात्मा प्रगट नहीं हुंदा, हर जीव के अंदर गुप्त वरतदा है, गुप्त वरतदा है, प्रगट नहीं है। प्रगट कित्थे है, जिथे वो परमात्मा ਜ਼ਾਹਰ रूप में आ जाता है।
सबनी घटी सौ वसै, सह बिन घट न कोय, नानक ते सुहागणी, जिन्हें गुरमुख प्रगट होए। जिन्हें गुरमुखां दे विच संतां दे विच प्रगट हो जाता है, वो जिहड़े उहदे गुण ने गा सकते ने, दूसरे नहीं गा सकते। गावे को विद्या बिखम विचार। जिहड़ा जीव उसनूं गाउंदा है, जिहड़ा जीव इस अवस्था में जाता है, और फिर बिखम विचार, और ये इतना कठिन विचार है, इसनूं छोटे मोटे हर एक बंदे दे समझण दी अवस्था नहीं। हर बंदा इस गल नूं नहीं समझ सकता। बिखम है, मुश्किल है, सौखा नहीं इस गल नूं समझ लेना। विद्या ज्ञान सोझी ते नाल विचार कर लेनी। जदों असीं विचार करते हाँ, विचार करन तो बाद उस मार्ग ते चलते हाँ, और मार्ग ते चलण तो बाद तद जाके साडा कम बनता है, उस तो पहला नहीं बनता। ये विचार सौखी नहीं, पर जिन्नी देर तक सानू सोझी नहीं आती, विद्या नहीं आती, जां विद्या आने तो बाद असीं विचार नहीं करते, असीं उस अवस्था विच नहीं आ सकते। असीं वो परोपकारी नहीं बन सकते। परोपकारी उपकार करिए तो फिर परोपकारी बनया जाता। एक उपकार ते परोपकार। उपकार मीन्स अपने ते उपकार करना, पहले अपने आप नूं सुधारना, अपने आप नूं उस अवस्था विच लैके जाना जिथे जाके सोझी मिलनी, गुरु साहब की कृपा दे नाल उस अवस्था विच पहुँचना जिथे जाके ये पता लग जाना कि ये चंगा है, ये माड़ा है, ये बुरा है, ये भला है, ये फायदा अपना है कि बेगाना है। जिथे कोई अपने और बेगाने दे विच कोई फर्क ना रह जाना, जिथे जाके द्वैत खत्म हो जानी। जिन्नी देर तक द्वैत खत्म नहीं होती, उन्नी देर तक वो अवस्था नहीं होती। द्वैत की है मेर तेर, मेरा तेरा, अपना बेगाना। जिन्नी देर तक सोझी नहीं आती, उन्नी देर तक ये गल खत्म नहीं होती। जद तक कोई जीव उस अवस्था विच नहीं जाता, उन्होंने सारे इक्को जे नज़र नहीं आते, उन्होंने फर्क लगता है। कभी गुरु नानक साहब को फर्क नहीं लगा, कभी गुरु अर्जन देव पातशाह को फर्क नहीं लगा, चाहे जिन्ने भी भगत होए हैं उन्होंने कभी फर्क नहीं लगा। ईवन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह लड़ाई के दौरान भी उस मुसलमान जी दूसरी हुकूमत की हुकूमत में मुसलमान नहीं कमागा, हुकूमत के जोड़े सिपाही सन उन्होंने विच भी उस परमेश्वर को देखने की समर्था बख्शते हैं, देखते हैं। तो फिर उदों ही तो ये द्वैत खत्म होंगी। जदों भाई कन्हैया जी पट्टी करन लग्या नहीं देखते कि ये कौन सिपाही है, ये गुरु साहब का सिपाही है या दूसरी सरकार का सिपाही है, तो गुरु साहब को उसकी शिकायत हो जाती कि दूसरे सिपाहियों का भी ये इलाज करते हैं, उन्होंने भी पानी पिलाते हैं, उन्होंने साढ़े लड़न के जोगा कर देंगे हैं, मरते हैं। गुरु साहब कहने लगे भाई कन्हैया जी ये थोड़ी शिकायत आई है, तुसी की करते हो, ये तुसी क्यों कर रहे हो, तुसी क्यों पानी पिलाते हो, वो तो दूसरे फौजी ने, वो तो साढ़े फौजियों नाल लड़ते हैं। गुरु साहब जान के सवाल करते हैं ताकि जोड़े पूछण वाले ने उन्होंने जवाब सही आ सके। हालांकि गुरु साहब के मन च तो कोई भेदभाव हो ही नहीं सकता सी। तो भाई कन्हैया जी के अखां में छंदरू आ गए, अरे बाबा मैं तो गलती नहीं की ऐसी नहीं भाई, ये कहते अजीब भी ये तुसी करते हो। कहते नहीं साहब मैनू तो तुसी नज़र आउंदे, मैं जिधर देखदा मैनू तो तुहाडा रूप नज़र आता है, मैनू दूसरा नज़र नहीं आया उत्थे। तो गुरु साहब उसनूं शाबाश देंदे हन और ये कहते हैं कि नहीं भाई ये नहीं किसी नूं सेवा करते, ये तो सारिਆਂ दी करते हैं, ये रब का रूप देखते हैं सारिਆਂ नूं। कहते अच्छा भाई कन्हैया जी तुसी सारिਆਂ दे मलम पट्टी भी करया करो। और जो अज रैड क्रॉस है, अज जरा 100-125 साल तो चला, एक गुरु साहब के 300 साल तो भी पहला का भाई कन्हैया के रूप में रैड क्रॉस की स्थापना हो चुकी है, जी सानू नहीं पता, जिन्हों असी नहीं जानते, जिहदी असी वडियाई नहीं कर सके।
ਹੁਣ ਤੱਕ। ਇਹ ਦੁਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਸੋਝੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਗਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਦਿਆ ਬਿਖਮ ਵਿਚਾਰ। ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਦੂਸਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੁਆਇਤ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ, ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ, ਜਦੋਂ ਸੋਝੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਤੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਜੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਲਵੇ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਣਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੰਜਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰ ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੋਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਆਪਣੇ ਰੁਪਈਏ ਪੈਸੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਪਕਾਰ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਵਿਦਿਆ ਵਿਚਾਰੀ ਤੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ। ਵਿਦਿਆ ਬਿਖਮ ਵਿਚਾਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੈ ਤਨਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਜੀਵ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਤ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਗਤ ਹੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ, ਹਵਾ, ਅਗਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪੌੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਗਾਵਾ ਤੂੰ ਨ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬਸੰਤਰ, ਗਾਵਾ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਨਹੀਂ। ਹਵਾ ਹੈ, ਚਲਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਰੇ ਹਵਾ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜਾ ਵਜਾਉਂਦੀ। ਹਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਬਾਜਾ ਚੱਲਦਾ, ਤੇ ਬਾਜੇ ਦੀ ਸੁਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀ। ਹਵਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੱਲਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦੀ। ਅੱਗ ਹੈ, ਸੁੱਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਹੈ, ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਕਲ ਦੀ ਨਾਦ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਨੂੰ ਗਾਉਂਦਾ? ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਂ ਗਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਸ਼ੂ ਪਕਸ਼ੀ ਚਹਿਚਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਵਾਲਾ, ਗਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜਦਾ ਹੈ? ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੈ ਤਨਖੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਜਦਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਪ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮਰਨ ਦਾ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ 25 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਉਮਰ 50 ਸਾਲ ਹੈ, 60 ਸਾਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਦੀ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਕਰੋੜਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਮਰ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲ ਹੈ, ਖਰਬਾਂ ਸਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਸਨੇ ਉਮਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਸਾਜ ਕਰੈ ਤਨਖੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰ ਦੇ। ਤੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਭੋਗੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਜੀਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਆਈ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਏ ਗਏ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉਸ ਨੇ ਗਵਾਏ ਅਸੀਂ ਗਾ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜੀ ਲੈ ਫਿਰਦੇ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਬੜੇ ਭਾਗ ਹਨ ਹਰ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਜਿਹਨੇ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹ ਕਰੇ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਇਹ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਐਂ ਕਰੇ ਮੁਰਗਾ ਲੈ ਜਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆਈ। ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਫਟਾਫਟ ਉਹਲੇ ਹੋਇਆ, ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਵਾਰ ਹੋਈ ਵੀ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਗਿਆ, ਘੁੰਮਦਾ ਰਿਹਾ, ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਤੂੰ ਮੁਰਗਾ ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਕੇ ਕਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸੀ ਤੇ ਮੁਰਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਰਗਾ ਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਜੀਵ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲੱਗਦਾ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇੜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੀਵ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ? ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੁੱਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖ ਤੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਤੈਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ। ਭਾਵ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਚਿੱਤਰ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਚਿੱਤਰਗੁਪਤ ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ। ਜਦ ਮੁੱਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਦੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਲੈ ਭਾਈ ਆਹ ਦੇਖ ਤੂੰ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਬ ਲੇਖਾ ਮੰਗੈ ਕਿਆ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੋਚਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਿਕਚਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਖ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੈਮਰਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਬੋਲਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਦੇਖਣੀ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਝਦਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ। ਇਹ ਭਾਗ ਨੇ ਭਾਈ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਦਰਾ ਹਦੂਰ। ਉਹ ਵੀ ਜੀਵ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ
ਜਿਹਨੂੰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਹਰ ਵਕਤ ਹਾਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ, ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵਕਤ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਸਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆਈ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਚੋਇਆ ਤੇ ਆਪ ਪੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਪਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਪੀ ਲੈ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵਾਪਸ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਇੰਨੀ ਭਾਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 8 ਦਿਨ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਤੋਂ। 8 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਰਾਜ ਸਾਧੂ ਤਾਂ, ਉਹ ਸੰਤ ਤਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਧ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਹਾਂ ਰਾਜਨ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ 1 ਦਿਨ ਪੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੀਂਦਾ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਤ, ਅੱਛਾ ਰਾਜਨ, ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ 8ਵੇਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ 8ਵੇਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 8ਵੇਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਾਡਾ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਰੋਜ਼, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਵੇਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਲਾਓ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕੱਢੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਹੀ ਜਾਈਏ। ਪਰ 8 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਦਿਨ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਵਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਕਦ ਸਹੀ, ਤੂੰ ਤੇ 8 ਦਿਨ ਮਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਵਾਸਨਾ ਭੋਗੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਵਾਸਨਾ ਤਦ ਭੋਗਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਤ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਡਰ ਖਾਈ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਭੈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਨਾ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਭਾਈ? ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝੇ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ। ਗਾਵੇ ਕੋ ਜਾਪੈ ਦਿਸੈ ਦੂਰ, ਗਾਵੇ ਕੋ ਵੇਖੈ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ, ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਲਾ ਕੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਗਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਉਹ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਸਾਜੇ ਹਨ। ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਸਮਝਦਾ, ਕੋਈ ਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਸਮਝਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਗਾਵੇ ਕੋ